बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की जय। जय भीम जय भारत। मानते सम्मान दे योग साथियों, मातावां भैणां, मेरे बजुर्ग साथियों, अज असी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 130वां जन्मदिन मना रहे हैं। 130 साल हो गए उस महामानव नूं इस दुनिया ते आया कि 130 साल बाद भी अज असीं उन्हां नूं याद कर रहे हैं, शरधा दे फुੱਲ अर्पित कर रहे हैं, उन्हां दी गल कर रहे हैं। जिद्दां प्रीत जी ने एक गल कही कि अज बीजेपी सरकार की भी मजबूरी बन गई कि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को शरधा के फुੱਲ अर्पित किए, दंडवत प्रणाम किया। चाहे 1952 जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हिंदू कोड बिल लैके आते हैं तो उही जनसंघ के RSS के लोग बाबा साहब के पुतले फूकते हैं दिल्ली के विच। पर बड़े आनंद की गल है कि अज उही लोग बाबा साहब को दंडवत प्रणाम करते हैं। सियाणियां ने सच्ची गल कही है कि बंदे दे विच खूबी होनी चाहिए है, दुश्मन के मूँह भी बाबा कार करवा देंदी है। और बाबा साहब दे विच तां खूबियां नहीं, असीं अगर गिणन लग जाइए, सवेरे ते शाम हो जाए, शाम तो रात हो जाए, रात तो फिर सवेरा हो जाए, दिन किन्ने निकल जान सानूं नहीं पता। इस दुनिया दे अज तक दे सब तो ज्यादा पढ़े लिखे इंसान जिनका असीं जन्मदिन मना रहे हैं, 32 डिग्रियां दे मालक, 5 PhD डिग्रियां दे मालक। मैनू लगता हो सकता मैं गलत भी होवां कि जो इंसान एक PhD करता है उहदा सत निकल जाता है। पूरे हरियाणे ते जे पंजाब की गल करा, मैं मेरी सर्च की है, मैनू कोई 2 PhD धारक नहीं मिले, किसी ने 2 PhD की हो। पर जदों मैं बाबा साहब को देखदा तो शिक्षा का म्यार इन्ना ऊंचा मिलता है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं लाया जा सकता। पर इत्थे गल ये भी मायने रखती है कि जिस महापुरख का जन्मदिन असीं अज मना रहे हैं, जिहदी एजुकेशन का रौला असीं पूरी दुनिया दे विच पाने आ, मेरे समाज का और मैं हर एक इंसान, असीं हमेशा ये कहने कि पढ़ना बहुत जरूरी है। पर गल इत्थे भी बड़ी मायने रखती है कि मैं कितना पढ़िया। गल ये भी एक मायने रखती है कि हो सकता है मेरे समय हालात ठीक नहीं सी, पर अज हालात ठीक ने, मैं मेरे बच्चों को कितना पढ़ाया। क्योंकि विदाउट एजुकेशन, बिना शिक्षा दे मैनू लगता नहीं कि कुछ भी संभव हो जाएगा। असीं जिथे भी जाने, जिथे भी जाने का मौका मिलता है, असीं देखते हैं कि साडे समाज के कुछ लोगों के घर बहुत वधिया हुंदे ने, कुछ लोग गड्डियां कारां दे मालक हुंदे ने, कुछ लोग साडे भाईचारे थोड़ा जिहा अलग लगते हैं, थोड़े चंगे लगते हैं। पर वो क्यों लगते हैं?
ਉਹ ਵਧੀਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਕੋਈ ਦਾਦੇ ਲਾਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ 5-7 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਥੋੜਾ ਸੁਧਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਧਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲਾਈਨ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਔਲੀਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ, 5 ਨੌਕਰ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੰਡੇ ਡੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉਸ ਮਹਾਮਾਨਵ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਉਸ ਮਹਾਮਾਨਵ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੰਡੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਉਸ ਮਹਾਮਾਨਵ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿ ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇ DSc ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਣੇ 270 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 270 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਲਾ ਭਾਰਤੀ ਆ ਜਿਹਨੇ DSc ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬੜੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ DSc ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦਾ, ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਾਓ, ਟੌਫਲ ਕਰਵਾਓ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਦ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਗਏ ਵੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਗਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਘੁੰਮੀਆਂ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਵਲ ਸਾਡਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 125 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਜੋ ਲੈਵਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ, ਜਰਮਨ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡੀਐਸਸੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਆਫਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਜੱਜ ਦੀ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੱਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿ ਜਿਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆਂ ਤੇ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਅੱਜ ਦੋ ਸਰੂਪ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੰਡੋਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤਰਫ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕੱਲੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਮਾਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖੇਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਪਾਟ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਮਤਾ ਮੁਲਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਜੰਮਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਜਾ
ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਵਾਂਗੂ ਬਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਜਾਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਜਾਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੱਥਾ ਰਗੜਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਸਮਤਾ ਮੁਲਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਂਗਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ, ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਐਦਾਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਲੱਗੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਐਸਐਸ ਆਪਣੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਐ ਤੋਂ ਐ ਕਰਤੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਐ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਂਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਂਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੀ ਉਂਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਰਾਜ ਦੀ ਉਂਗਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਂਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਉਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਚਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਤੰਗ ਜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ परिस्थितियां लॉकडाउन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 5-5 ਸਫ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। अगर किताबों की घाट है तो सर संपर्क कर सकते, तुहानू लिटरेचर उदा दा मुहैया जरूर करवावांगे, बड़ा जरूरी है।
ਸੋ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं तुहाडे तो रजा लैंदा होया गुजारिश करांगा कि जय भीम जय भारत का नारा जरूर होना चाहिए। जय भीम जय भीम जय भारत।